여러분 모두 반갑습니다. 위대한 복음 예수 그리스도 그 5번째 시간입니다. 오늘 이번 세션에서는 세례 요한을 만나게 됩니다. 이 요한은 예수님의 지상 사역을 위해서 그 길을 예비했던 예언자입니다. 세례 요한은 사람들에게 죄 사함을 위한 그 회개의 메시지를 선포했습니다. 또한 하나님께 대한 헌신의 상징으로 예수님께 직접 세례를 베풀며 그 길을 예비하기도 했던 그런 인물입니다. 예수님은 죄가 없으심에도 불구하고 세례를 받으셨습니다. 이는 죄 많은 백성들과 하나가 되시고 또 하나님의 의를 나타내기 위함입니다. 그럼 지금부터 예수님의 아름다운 세례 장면을 우리가 함께 살펴보면서 예수님의 세례 속에 담겨져 있는 그 메시지들을 함께 살펴보겠습니다. 본문 마태복음 3장 1절에서 17절 말씀 가운데에 오늘 이 시간에는 13절에서 17절 말씀을 먼저 읽어보고 같이 시작하겠습니다. 이때에 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라. 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. 아멘. John the Baptist lived in the wilderness. He wore camel's hair and a leather belt around his waist. He ate locusts and wild honey. When John was an adult, he began speaking to the people around him. Repent and be baptized, for God's kingdom is almost here, he said. Some of the people asked John, "Who are you?" John said, "I am not the Messiah." John also said he wasn't Elijah and he wasn't the prophet. "Who are you then?" the people asked. John said that he was the person Isaiah the prophet was talking about when he said, "There is someone shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord, make his path straight." John was born with a very important job. He was supposed to get people ready for Jesus, God's promised Messiah. People started to repent. They turned away from their sins and turned to God for forgiveness. Then John baptized them in the Jordan River. Baptism was a picture that the people's sins had been washed away. John preached, "Someone more powerful than I will come after me. I am not worthy to bend down and untie his sandals." Then John said, "I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit." By this time, Jesus was an adult. He was in Galilee, and he left to see John the Baptist. John was at the Jordan River, and Jesus came up to him. When John saw Jesus, he said, "Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Jesus told John that he wanted to be baptized. John the Baptist didn't think he should baptize Jesus, and he tried to stop him. "I need you to baptize me." John said, "Why do you want me to baptize you?" John was confused because he baptized people who confessed their sins. Jesus never sinned. Jesus said, "Allow me to be baptized. God says this is right." So John agreed, and he baptized Jesus. Jesus immediately went up from the water. Suddenly the heavens opened for Jesus, and he saw God's Spirit come down on him. The Spirit was like a dove, and a voice came from heaven. "This is my Son," the voice said. "I love him,
and I am very pleased with him. Jesus never sinned, but he was baptized like sinners are baptized. Baptism reminds us of Jesus' death and resurrection. It reminds us that when we trust in Jesus, we turn from sin and start a new life, a life lived for Jesus. 예수 그리스도의 복음에 관한 이야기는 세례 요한으로부터 시작됩니다. 마태, 마가, 누가, 요한까지 사복음서 모두 이 세례 요한의 소개로부터 예수님의 이야기가 시작됩니다. 여기서 우리는 이 세례 요한이 엘리야까지 거슬러 올라가는 그 선지자의 임무를 맡고 있었다라는 사실을 알 수 있습니다. 그리고 그 선지자의 역할을 시작하는 첫 번째가 바로 세례였던 것입니다. 요한은 어느 때와 다름없이 많은 사람들에게 세례를 베풀고 있었고 그 현장에 예수님께서 세례를 받으시고자 나타나셨습니다. 세례 요한은 자신 앞에 나타난 이 예수님이 세상 죄를 지고 갈 바로 하나님의 어린 양이심을 알아봄으로써 세례의 장면이 시작됩니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 가운데에 요한은 특별하게 강조했던 두 가지가 있습니다. 바로 회개와 세례, 회개 선포와 세례 강조입니다. 이 두 가지는 마태복음의 독자들에게 가장 필요했던 것입니다. 오늘날 우리들과 마찬가지로 그들 또한 회개를 반드시 거쳐야 했습니다. 이 회개로 번역된 헬라어 단어의 그 뜻을 살펴보면 돌아서다, 돌아서다입니다. 즉 그리스도인의 회개는 죄에서 돌이켜 믿음으로 하나님께 돌아서는 그 행위를 말하고 있습니다. 우리처럼 그들도 날마다 회개하는 삶의 방식을 발전시킬 필요가 있었습니다. 우리에게 주어진 이 하루라는 시간은 죄사함의 필요성을 새롭게 깨달을 수 있는 하나의 기회입니다. 그리고 이 죄사함은 세례를 통해서 우리와 동일하게 되신 예수님, 그 예수님께서 우리에게 주시는 특별한 선물입니다. 여기 한 아기가 유아 세례를 받고 있는 모습입니다. 세례를 통해서 막 감격하고 있는 그런 표정이 여러분들에게 전달되시나요? 사실 이 세례에는 여러 가지 다양한 의미가 담겨져 있습니다. 오늘 보게 되는 이 세례 요한의 세례에는 장차 임할 하나님 나라를 위한 그 회개와 예비하심에 초점을 맞추고 있습니다. 오늘 살펴볼 이 세례의 본질의 의미를 조금 더 구체적으로 살펴보면 우선 세례는 그리스도의 죽음과 장사됨 그리고 부활에 이르는 모든 예수 그리스도의 행적에 대해서 온전히 믿는다라는 믿음을 상징하는 행위입니다. 이런 관점에서 우리는 세례를 받기 전에 신앙교육도 하고 또 자신의 믿음을 세례 문답을 통해서 확인하는 과정을 꼭 거치고 있습니다. 기독교 신앙과 교리 등을 온전히 믿으면서 순종하겠다라는 고백이 바로 이 세례에 담겨서 나타나게 되는 것이죠. 또한 세례는 이러한 믿음의 신앙을 한 명의 그리스도인으로서 동참하겠다라는 결단을 의미합니다. 자신도 그리스도 안에서 죄에 관해서 죽고 또 옛사람을 장사 지내면서 새로운 삶으로 거듭나겠다. 새로운 삶을 살아가겠다. 더 나아가서 마지막 날에 부활할 것을 믿겠다라고 다짐하는 것이 바로 이 세례입니다. 마지막으로 세례는 삼위일체 하나님을 믿는 그 공동체에 정식으로 입회했음을 상징합니다. 즉 교회의 정식 구성원으로서 성만찬에 참여할 수 있는 특권을 누리기 위한 그 전제 조건이 바로 세례라는 사실입니다. 예수님의 이 사역은
바로 이 세례 요한으로부터 시작됩니다. 그리고 이 세례 요한은 앞으로 시작될 예수님의 모든 사역이 가능할 수 있도록 예비하십니다. 누가복음은 예수님의 탄생과 세례 요한의 탄생을 나란히 기록했습니다. 마가복음에서는 세례 요한의 이 육성으로부터 시작됩니다. 요한복음은 도입부를 지나서 처음 등장하는 인물이 바로 세례 요한이었습니다. 이처럼 모든 복음서에서 요한이 등장하는 그 위치, 요한이 처음 나타나는 그 위치는 나름의 아주 중요한 의미가 있습니다. 우리가 흔히 어떤 공연이나 행사를 보면 처음부터 주인공이 등장해서 내가 스스로 이야기를 막 시작하는 경우는 잘 없습니다. 대부분이 주인공이 나오기에 앞서서 주인공을 소개하는 진행자 혹은 사회자가 먼저 등장합니다. 이 진행자나 사회자의 역할은 오직 한 가지입니다. 바로 주인공에 대한 소개 혹은 주인공에 대한 기대치를 이만큼 끌어올려서 관객들에게 최고의 주인공을 보여주는 역할입니다. 오늘 요한은 바로 이 진행자의 역할이라 볼 수 있습니다. 예수님이라는 아주 위대한 주인공의 그 사역을 전개하기에 앞서서 예수님이 과연 어떤 분인지, 또한 예수님이 앞으로 어떻게 나아가실지를 미리 앞서 나와서 소개하고 알려주는 그런 역할을 하는 것이 바로 요한입니다. 때문에 이 세례 요한은 자신을 메시아로 착각하는 사람들에게 자신의 정체성을 분명하게 밝혀 나갔습니다. 세례 요한은 거듭해서 자신은 메시아가 아니다. 나는 메시아가 아니다. 오직 메시아의 길을 예비하는 자다라는 사실을 주장합니다. 마태복음은 특별히 이 세례 요한을 예수님의 길을 예비한 사자로서 잘 묘사해주고 있습니다. 특히 마태복음 3장 3절을 보면 세례 요한의 사역이 이사야 40장 3절 말씀으로 묘사되어 있음을 알 수 있습니다. 그는 광야에서 너희는 주의 길을 준비하라 라고 외치는 사람이었습니다. 주의 길을 준비하라 라고 외치는 이 요한, 여기서 우리는 한번 생각해 봅시다. 만약 여러분들이 세례 요한이라면 당시에 그 수많은 사람들에게 예수님을 메시아로 영접하기 위해 어떤 준비를 시키겠습니까? 사실 너무나도 막막하고 너무나도 어려운 역할입니다. 그래서였는지 세례 요한 또한 자신이 자기 스스로가 무엇인가를 만들어서 준비를 시키는 것은 아니다라고 판단했습니다. 요한은 그저 사람들로 하여금 예수님만이 베푸실 수 있는 그 용서가 우리에게 필요하다는 사실을 깨닫게 해주는 것이 답이다라고 생각했습니다. 때문에 사람들에게 내가 앞서서 죄 용서를 하는 것이 아니라 스스로 회개할 수 있도록, 죄의 용서를 받기 위해 먼저 회개할 수 있도록 촉구해야만 했습니다. 요한 스스로가 죄의 용서의 그 주체가 되는 것이 아니라 앞으로 오실, 나의 뒤에서 오실 그 예수님께서 그 역할을 담당해 주실 것이라는 사실을 사람들에게 전달하고 이를 위한 준비로서 나 스스로를 회개하고 예수님을 맞이하라 라는 것을 가르치는 것, 이게 바로 요한이 느꼈던 스스로의 역할이었습니다. 세례 요한은 광야에서 설교했습니다. 그는 낙타 털옷을 입었고 또 메뚜기와 석청을 먹였습니다. 이것은 당시 광야에서 사는 사람들의 특징이었습니다. 그러나 세례 요한의 가장 중요한 특징은 이런 특이한 옷차림이나 아주 특이한 이 식습관이 아니라 바로 회개하라라는 이 메시지를 전하는 데 쏟은 그의 집념에 있습니다. 세례 요한은 구약의 엘리야 선지자가 전한 것과 같은 메시지를 전했습니다. 즉 이 요한은 주의 길을 예비하라, 주의 길을 예비하는
이 엘리야와 같은 선지자의 역할을 담당했던 것이죠. 세례 요한의 이런 선포에 당시 수많은 사람들, 그 말을 들었던 이 사람들은 동요했습니다. 예루살렘과 유대 온 지역에서 사람들이 막 몰려왔습니다. 요한이 바로 이 주님의 길을 예비했던 것처럼 우리 시대에도 주님의 길은 여전히 예비되고 있어야 합니다. 성령님이 죄를 깨닫게 하시고 또 우리를 회개로 이끄심으로써 우리 마음을 아주 부드럽고 유연하게 만들어 주십니다. 그런데 요한의 때도 그리고 오늘날도 이러한 회개 메시지 선포를 이상하게 여기는 사람들, 이상하게 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 틀림없는 사실은 이것은 구원의 필요성을 깨닫기 위한 필요 조치입니다. 죄인들을 위해서 회개의 길이 준비되어 있으며 또 이 회개는 세례로서 입증됩니다. 회개하고 예수님께 돌이킬 수 있는 이 돌이킬 수 있는 모든 사람들을 위해서 세례가 준비되어 있습니다. 우리는 죄를 깨끗하게 하시고 또 실패를 용서받으면서 하나님을 향한 헌신을 회복하기 위해 바로 이 세례를 받게 됩니다. 세례 요한이 광야에 외치는 자의 소리로서 사역하는 모습을 앞서 살펴보았습니다. 요한은 메시아의 길을 예비하는 자입니다. 그의 메시지는 그럼 과연 어떤 내용을 담고 있었을까요? 7절에서 마태는 세례 요한이 설교할 때에 바리새인과 사두개인 무리가 근처에 있었다라고 말해줍니다. 세례 요한은 이 바리새인과 사두개인들을 향해서 독사의 자식들아, 독사의 자식들아 라고 부르면서 예언적 비난을 마구마구 쏟아냈습니다. 이 표현은 후에 예수님께서 바리새인을 묘사할 때와 같은 말씀입니다. 또한 9절에서도 아브라함의 자손이라고 자랑하는 이 종교 지도자들에게 아주 매섭게 공격하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 또한 예수님께서 동일하게 하신 모습입니다. 그렇다면 세례 요한은 왜 이렇게 종교 지도자들에게 아주 강력한 어조로 경고했을까요? 이유는 바리새인과 사두개인과 같은 이 종교 지도자들이 회개의 열매를 맺기 원했기 때문입니다. 그들이 회개하지 않는다면 그들은 나무가 달려서 불에 던져지는 것 같은 바로 그런 운명에 처해질 것이기 때문입니다. 다시 말해서 종교 지도자들이 회개하지 않는다면 그들에게도 동일한 심판이 내려질 것입니다. 세례 요한은 앞서 이 종교 지도자들을 아주 매섭게 공격했지만 또 한편으로는 믿을 수 없는 겸손한 모습도 보여주었습니다. 세례 요한은 자신이 앞으로 오시는 이에 비하면 덜 중요한 존재임을 아주 강조하기 위해서, 강력하게 강조하기 위해서 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 라고 말했습니다. 사실 이 말은 바빌로니아 탈무드, 그 탈무드의 내용을 살펴보면 더 자세히 이야기할 수 있습니다. 탈무드에는 제자는 종이 자기 주인을 섬기듯 스승을 섬겨야 한다. 단 그의 신을 벗기는 일은 예외다 라고 말하고 있습니다. 주인을 섬기고 스승을 섬기는 일이 아주 중요합니다. 하지만 이 섬김 속에서도 종이 주인의 신을 벗기고 제자가 스승의 신을 벗기는 일은 예외적으로 허용되었습니다. 요한은 종에게도 허용된 이 관습이 예수님과 자신 사이에서는 일어날 수 없다라고 말하면서 자신의 그 낮음과 예수님의 위대하심을 말해주고 있습니다. 즉 세례 요한은 자신이 예수님의 종이 되기에도 합당하지 않다라는 점을 분명하게 말하고 있었던 것입니다. 이처럼 자기 자신을 잘 인식하고 그 겸손이 배어 있었기 때문에
위선에 대해서는 보다 적나라하게 지적할 수 있었습니다. 세례 요한은 이 회개의 메시지를 선포할 뿐만 아니라 회개에 따라야만 하는 그 겸손한 태도를 함께 보여주었습니다. 이러한 그의 겸손은 물로 주는 세례에서도 아주 잘 표현되고 있습니다. 여러분, 이처럼 겸손이란 덕목은 우리 그리스도인들에게 꼭 필요한 필수 덕목입니다. 겸손하지 않으면 우리가 회개가 필요한 이유를 알 수 없습니다. 겸손하지 않으면 죄의 문제를 해결해야 한다는 사실조차 깨닫지 못합니다. 겸손하지 않으면 우리의 자존심을 접고 순복하면서 세례를 받으려는 이런 행동을 결코 실행하지 않을 것입니다. 세례 요한의 겸손은 회개를 선포할 수 있는, 사람들에게 회개의 메시지를 전달할 수 있는 가장 큰 무기이자 그의 덕목이었습니다. 그리고 이 성품은 이제 우리의 성품이 되어야만 합니다. 한 명의 그리스도인으로서 하나님 앞에 나를 낮추고 또 하나님 앞에 나의 모든 것을 내려놓을 수 있는 그런 겸손이 우리에게도 반드시 필요합니다. 이제 예수님은 갈릴리를 떠나서 세례 요한이 세례를 베푸는 곳으로 오셨습니다. 복음서를 읽다 보면 예수님께서 우리가 생각지도 못한 일이나 행동을 하셔서 우리를 놀래킬 때가 참 많이 있습니다. 지금 오늘 이 장면도 바로 그런 장면 중에 한 장면입니다. 예수님께서 세례 요한에게 감히 세례 요한에게 세례를 요청하셨습니다. 세례 요한은 자신에게서 세례를 받으려 하시는 이 예수님을 아주 강력하게 말렸습니다. 왜 예수님께서 나에게 세례를 받는단 말입니까? 안 됩니다. 있을 수 없는 일입니다. 자신이 이 예수님에 비해서 얼마나 작은 존재인지를 꾸준히 항상 말해왔던 그였기에 오히려 이 예수님께서 나에게 세례를 베푸셔야 그게 마땅하다라고 말했습니다. 그러나 여러분, 이것은 세례 요한의 오해이고 착각이었습니다. 마태복음에서 예수님의 처음 대사가 바로 15절에 나타납니다. 주인공이신 이 예수님의 첫 대사가 바로 이 세례 장면에서 나타나게 되는 것이죠. 예수님께서는 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 라고 말해주었습니다. 이것이 무엇을 의미할까요? 회개의 세례를 통해서 어떻게 하나님의 의를 이룰 수 있단 말인가요? 회개할 잘못이라고는 전혀 없는, 한 가지의 회개의 거리도 없는 이 예수님께서 도대체 왜 회개의 세례를 받고자 나아오셨는지 도무지 알 수 없는 그런 상황입니다. 예수님은 요한에게 세례를 받으셨지만 분명 예수님 스스로가 회개하신 것은 아닙니다. 예수님은 처음부터 마지막까지 그 어떠한 죄도 없으셨기 때문입니다. 그러나 이 예수님의 회개의 세례를 받고자 하셨고 또 그는 직접 받았습니다. 이것은 예수님께서 세례를 받으실 때 회개가 필요했던 우리와 함께 하기 위함임을 상징하는 행위였습니다. 예수님은 죄 많은 인간과 자신을 죄 없는 예수 그리스도 스스로를 근본적으로 동일하게 여기셨습니다. 마치 이렇게 말씀하신 것과 같습니다. 나는 죄인들과 함께 있을 것이다. 십자가 위에서 죽는 그 순간까지도 나는 죄인인 인간들과 함께 할 것이다. 그리해서 결국에는 나와 함께 함으로써 저들이 자기 죄에서 해방될 것이다. 예수님은 물에서 올라오시면서 하늘이 열리고 성령이 비둘기같이 자기 위에 내려오는 것을 보셨습니다. 바로 이 세례의 순간은 예수님이 하나님의 부르심을 받아들이셨음을 나타내는 아주 중요한 장면이고 또 하나님께 완벽한 아들로서
받아들여졌다는 것을 보여주는 장면입니다. 그리고 그 순간 하나님께서는 세상 모든 자녀가 아버지에게 가장 듣고 싶어하는 말, 그 말을 아들 예수님에게 들려주셨습니다. 이제 곧 광야로 가게 될 그 예수님이 가장 듣고 싶었던 그 말, 바로 내가 너를 사랑한다. 그리고 내가 너를 기뻐한다. 바로 이 말씀입니다. 이 말씀은 예수님께서 하나님의 아들이라는 것을 확인해 주신 말씀입니다. 예수님을 향한 하나님의 사랑, 앞으로 예수님께서 걸어가실 그 모든 발걸음 속에서 나는 너와 함께 하겠다. 이런 아버지의 마음을 담고 있는 최고의 표현이자 최고의 말이었습니다. 예수님께서는 이처럼 세례를 통해서 인간과 동일한 존재가 되셨습니다. 이러한 동일시의 과정은 세례로 시작해서 세례로 끝나는 것이 아닙니다. 세례를 받는 것은 첫 번째 단계일 뿐입니다. 예수님께서 바로 이 세례와 십자가 죽음으로써 죄인들과 온전히 하나가 되신 것은 주님을 따르는 우리에게, 주님을 따르는 우리 모두에게 모범이 되는 것입니다. 우리는 주님의 이 모범을 따르도록 부름받은 사람들입니다. 예수님께서 가난한 사람들과 함께 하셨듯이 우리도 세상의 빛이 되어야만 합니다. 예수님께서 우리와 같아지셨듯이 우리도 예수님의 몸된 교회와 하나가 될 수 있어야 합니다. 우리는 주님께 어떤 것을 요구할 권리가 한 가지도 없는데 예수님은 우리에게 자신의 모든 것을 내어주셨습니다. 이와 마찬가지로 우리가 머물고 있는 이 세상은 우리에게 어떤 것도 요구할 권리가 없습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 주님을 위해서 이 세상에 나의 모든 것을 내어줄 수 있는 그런 존재가 되어야만 합니다. 이제 정리합니다. 우리는 회개의 세례를 기꺼이 받으신 이 모습에서 성부 하나님께 온전히 순종하시는 성자 예수님을 볼 수 있었습니다. 세례의 물에 몸을 담그심으로써 예수님은 근본적으로 인간과 같아지셨습니다. 세례 요한은 사람들에게 회개를 촉구하는 메시지를 막 전함으로써 예수님의 길을 앞서 준비했습니다. 예수님은 이 요한에게 세례를 받음으로써 그 회개한 그리스도인들과 함께 하셨습니다. 죄인들과 하나가 되실 뿐만 아니라 그들의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 못 박히시면서까지 하셨습니다. 그리하여 단번에 세상의 모든 죄값을 치루어 주셨습니다. 이제 바로 이 동신교회에 속한 주님의 자녀들이 이 역할을 감당할 차례입니다. 우리가 주님을 따르겠다라고 결단했다면 회개와 순종의 부르심을 받아들일 수 있어야만 합니다. 예수님처럼 우리도 죄인들과 함께 할 수 있어야 합니다. 함께 죄를 짓는 것이 아니라 죄인들을 하나님께로 건져낼 수 있어야 합니다. 그들을 우리가 직접적으로 내가 용서하는 것이 아니라 진정한 용서를 베푸실 오직 한 분, 예수님을 영접할 수 있도록 인도해 내어야 합니다. 죄인된 우리를 구원하시기 위해서 우리와 같이 세례를 받으신 그 예수님, 이 세례를 통해서 예수님은 죄인된 우리와 같은 존재가 되어 주셨습니다. 그리고 마침내 우리 모두를 하나님께로 인도해 주셨습니다. 이 세례에 담겨진 이 예수님의 사명을, 이 사랑을 우리는 잘 간직하고 세례받은 우리도 이제 이 예수님께서 우리에게 하신 것처럼, 예수님께서 우리에게 보여주셨던 것처럼 우리의 손길이 필요한 것으로 나아갈 수 있기를 바랍니다. 이제 세례받으시는 이 예수님의 모습을 찬양 한 곡과 함께 영상으로 다시 한번 보여드리겠습니다. 세례 장면을 보시면서 또 그 선율의 귀를 기울이시면서 세례가 주는 은혜와 그 감동에 다시 한번 돌이켜 생각해 볼 수 있는 그런 시간이 될 수 있기를 바랍니다.
from the Almighty God, as a testimony that you have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. 기도하겠습니다. 사랑 많으신 하나님 아버지, 오늘 우리는 예수님이 요한을 통해 세례 받으시는 장면을 함께 하였습니다. 하나님이 세례가 우리에게 어떤 의미로 다가오는지 다시 한번 깨닫게 해주심에 감사드리고, 세례를 통하여 보여주신 그 예수님의 사랑을 우리가 기억하게 하여 주시옵소서. 하나님, 이제 같은 세례를 받은 우리가 예수님의 사역에 함께 동참할 수 있기를 바랍니다. 죄 많은 우리를 구원하기 위해 죄 없으신 예수님께서 세례를 받으셨던 것처럼 이제 우리도 우리의 도움의 손길이 필요로 하는 곳에 손을 내밀어 줄 수 있는 그런 믿음의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하고 그 사랑의 마음을 담아서 우리의 행동과 우리의 실천으로 옮길 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.